سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دور نبوت کے اندر یہ کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں سردار تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی سردار ہیں۔ آپ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل بھی سردار تھے، اسلام لانے کے بعد بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری کے منصب پر بٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر کی صورت میں نظر آتے ہیں، وہیں پر جو ہے جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف شاہ سواری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مسلمہ کذاب بدبخت کو جہنم رسید اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے کروایا ہے۔ ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے صف اول میں اگر کوئی نظر آتا ہے تو اس کو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ آپ کے اس دور خلافت کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں جو ہے وہ مدینہ سے دور محاذوں کے اوپر نظر آتے ہیں۔ آپ کی ان صلاحیتوں کو استعدادوں کو دیکھتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ آپ کے پہلے بھائی یزید بن سفیان شام کے گورنر تھے، ان کی وفات کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو شام کا گورنر متعین کیا۔ ابو سفیان آ کر کے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ایک بھائی کی وفات کے بعد دوسرے بھائی کو گورنر متعین کر دیا ہے۔ عوام الناس کہیں گے ایک بھائی کے بعد دوسرا بھائی آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ خلیفہ میں ہوں، امیر المؤمنین میں ہوں، یہ میرا استحقاق ہے کہ کس کو میں کہاں پر لگاؤں۔ آپ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر بنایا۔ وہاں سے شکایتیں آنے لگیں کہ آپ نے دربان رکھ لیا ہے، آپ جو ہے وہ ملاقات کے لیے آنے والوں کو انتظار کرواتے ہیں، آپ نے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ امیر معاویہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی باہمی ملاقات ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں معاویہ یہ شکایتیں آئی ہیں اور سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کیا وضاحت کرتے ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا امیر المؤمنین آپ کا جیسا حکم ہوگا سر تسلیم خم ہوگا، اطاعت ہوگی، آپ حکم فرمائیں پردہ اتر جائے گا، آپ حکم فرمائیں دربان ہٹ جائے گا، آپ حکم فرمائیں ملاقات کے لیے آنے والے براہ راست میرے پاس آئیں گے، لیکن پہلے میری وضاحت سن لے کہ ہم عجم کے اندر بیٹھے ہیں، آپ عرب میں بیٹھے ہیں، مدینہ جو ہے وہ مدینہ ریاست ہے جہاں پر سارے جان پہچان والے ہیں، میں یہاں عجم کے اندر آیا ہوں، یہاں پر لوگوں کا مزاج ہے کہ شاہانہ انداز کے اندر جو ہے جو رہ رہا ہو اسی کی ہی عزت و تکریم کی جاتی ہے، یہ عجمیوں کا مزاج ہے۔ ایک اس وجہ سے ان کے مزاج کے مطابق میں نے یہ سسٹم کیا ہے۔ دوسرا یہاں پر لوگ مسلم زیادہ آ رہے ہیں، ہر آنے والے کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، یہاں انتظار میں اس لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ دربان بھی موجود ہو اور ملاقات کے لیے آنے والا تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھے گا، جب وہ بیٹھے گا اس کی باہم گفت و شنید ہوگی، اس کی شکل کی شناخت ہوگی، پہچان ہوگی، جب وہ اندر تنہائی کے اندر ملاقات کے لیے جائے گا اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہوتا ہے تو کم از کم چہرے کی پہچان تو ہوگی کہ فلاں آیا تھا، فلاں علاقے سے آیا تھا، اس نے یہ نقصان پہنچایا ہے۔ جب آپ نے یہ وضاحت کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج تلک مجھے مکالمے کے اندر کوئی زیر نہیں کر سکا، معاویہ یہ اللہ نے تجھے خصوصی صلاحیتیں دی ہیں کہ تو نے مجھے اس معاملے میں زیر کر دیا ہے، جس طرح تو چاہتا ہے ویسے ہی کرتا چلا جا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم دور فاروقی کے اندر۔ آگے چلتے ہیں دور عثمانی آتا ہے، اس دور عثمانی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف شام بلکہ شام سے آگے دمشق، اس سے آگے فلسطین، ان علاقوں کی بھی گورنری جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اور اس دور عثمانی کے اندر سب سے بہترین کارنامہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے جو اس امت پر سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ
आपने अमीरुल मोमिनीन के हुक्म से, अमीरुल मोमिनीन की राय से बहरी बेड़ा तैयार किया है। बहरी बेड़ा तैयार करने के बाद फौजें समुंदर में उतारी हैं। समुंदर पार जा करके यूरोप का दरवाजा खटखटाया है, वहां पर इस्लाम की दावत पहुंचाई है, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया है, वहां पर दीन का डंका जो है वो बजाया है। और सबसे पहला बहरी बेड़ा तैयार करने की सआदत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई है। सबसे पहले बहरी लश्कर की क़यादत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई है। और फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई कि जो सबसे पहले बहरी बेड़े के अंदर शरीक होगा उन तमाम पर जन्नत वाजिब हो चुकी, जन्नत को अपने नाम करवाया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर आपका ये अजीम शान कारनामा जो इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है, जिसकी वजह से आज यूरोप के अंदर इस्लाम जो है वो मौजूद है, उस वक़्त सबसे पहले। और उसके बाद दौरे अलवी आता है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर जो ये कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि आपने अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को तस्लीम नहीं किया, नहीं, ये बात गलत है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अली मुर्तज़ा की खिलाफत को तस्लीम किया है, आपको खलीफा माना है, हर एक चीज को तस्लीम किया है। इख्तिलाफ राय सिर्फ इस बात पर था कि कातिलाने उस्मान से बदला अभी लेना चाहिए। अली मुर्तज़ा फरमाते थे थोड़ा ठहर के लेंगे, हालात थोड़ा दुरुस्त हो जाएं। महज इस बुनियाद पर इख्तिलाफ हुआ। और इसमें अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यही इरशाद फरमाते हैं कि मुआविया का खुद मेरा और मुआविया का खुदा भी एक है, नबी भी एक है, किताब भी एक है। आमाल में न वो हमसे बढ़कर हैं न हम उनसे बढ़कर के हैं, बस इख्तिलाफ हमारा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून के बदले की सूरत में है। मैं ताखीर चाहता हूँ, वो तकदीम चाहते हैं। सिर्फ ताखीर और तकदीम का फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। जब तक अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हयात रहे, अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर जब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा और गर्दा नवाह में देखा तो वो बदबख्त किस तरह साजिशें कर रहे हैं, उस वक़्त अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगो, उस अमीर मुआविया बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझ लो, उसकी हिफाजत करना, उसकी कदर करना। जिस दिन मुआविया इस दुनिया में न रहा, मुसलमानों तुम्हारे धड़ों से ऊपर गर्दनें ऐसे उतरेंगी, ऐसे गिरेंगे जिस तरह के खुश्क दरख्तों से पत्ते गिरते। ये अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो फरमा रहे हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। और इधर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते हैं तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक क्या जज्बात रखते हैं। एक आदमी कूफा से आता है, अमीर मुआविया उनसे कहते हैं भाई इधर खड़ा हो। खड़ा होकर के अली मुर्तज़ा के फज़ाइल बयान कर वो हिचकिचाता है कि इनकी आपस में लड़ाई इख्तिलाफ राय मौजूद है और इनके सामने मैं अली मुर्तज़ा की तारीफ बयान करूं, कहीं मुझे सजा न दे दें। आप फरमाते हैं कि मैं हुक्म देता हूं अली मुर्तज़ा के फज़ाइल बयान करो, तारीफ बयान करो। वो वहां मिंबर पे खड़े होकर के अमीर मुआविया की मौजूदगी में अली मुर्तज़ा की तौसीफ व तारीफ बयान करता है। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनने के बाद फरमाते हैं इसने बिल्कुल हक और सच फरमाया। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे भी बढ़कर जो है वो है, ये बाहमी प्यार और मोहब्बत था। मजीद अगर देखना है तो रूमी ने जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा कि मुआविया बिन सुफियान तेरी अली से लड़ाई है, तू इस तरह कर, इधर से चढ़ाई कर, मैं तेरी मदद करूंगा, अली का खात्मा करते हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खत के जवाब में क्या लिखा था? सबसे पहला लफ्ज ये था, या कल्बर रोमी, ऐ रोमी कुत्ते, तू क्या समझते हैं हमारा इख्तिलाफ राय अपनी जगह पर, अगर तूने ये हिम्मत और जुर्रत की कि अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फौज कशी करने की कोशिश की तो कान खोल के सुन ले। अली मुर्तज़ा की हिफाजत के लिए सबसे पहला सिपाही जो मैदान में उतरेगा वो मुआविया बिन सुफियान होगा।